सत श्री अकाल जी। मैं लवप्रीत कौर हस रहा सी गुरविंदर सरसीनी द्वारा लिखे गए नावल मंदभागी करमों का दूजा विआह दा भाग तीजा लैके आओ आपां शुरू करते हाँ। करमों भैणे हुण साडी माँ इस दुनिया विच नहीं रही। भैणे साडा तां रो रो के बुरा हाल हो चुकिया, तू कित्थे रह गई। जदों ये शब्द करमों ने सुनिया तां करमों दी अंदरों एक चीस जही निकली अते जिस हत्थ विच फोन सी ਉਹ हत्थ अपने आप ਕੰਨ ਤੋਂ हट गया ਅਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਪਾਈ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਨੇੜੇ ਨੂਰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਨੇ ਜਦ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਰਮੋਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਮੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ कि पेकियां तो वीरे दा फोन सी। उन्हां दस्सिया कि मम्मी नहीं रही। फिर नूर दा जिहड़ा हत्थ सही सी उस हत्थ नाल नूर ने करमों दे हत्थ नूं घुट के फड़ लिया ते कुछ समय बाद नूर ने अपने सहुरियां दे घर फोन मिलाया अते सारी वारदात पुछ लई। आखिर विच करमों दे भरा ने भी नूर दा हाल चाल पुछया कि तुसी ठीक हो अते फिर नूर ने भी दस्सिया कि मेरा भी एक्सीडेंट हो चुकिया है। ये गल सुन के करमों दे भरा नूं होर भी चिंता छिड़ गई। उन्हां नूं तां पहलां ही बहुत वड्डी मुश्किल विच गुजरना पै रिहा सी। करमों दे भरा दे सामने उहदी मोई हुई मां पई सी जिस नूं वेख वेख के करमों दे भरा दी जान निकली जा रही सी। फिर करमों दे भरा ने वड्डा साह लैके नूर नूं सारी गल बारे पुछ लिया अते नूर ने यह गल कह के टाल दिता कि बाई जी तुसी चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तुसी उत्थे दा काम सांभो, मेरी फिकर ना करो। इन्हे नूं करमों दा रो रो के बुरा हाल हो चुकिया सी कि एक पासे मेरा जिंद माही जख्मी पिया है ते दूजे पासे मेरी माँ नहीं रही। करमों हुण बिल्कुल चुप हो गई सी। सिर्फ अखां विचों माँ दी मौत दे दर्द दी हंझू टपक रहे सी। नूर दी बांह विच भी दर्द लगातार वधदा जा रहा सी ते नूर ने करन नूं कहा कि भरावा डॉक्टर नूं पुछ के आ किहड़े दो दोस्त हन, वो सचमुच ही मर गए हन कि हले भी कोई उपचारिकता बची है। करन ने नूर नूं कहा, भरावा मेरी गल पहला ही डॉक्टरां नाल हो चुकी आ। उन्हां दा कहना है कि वो दोवें अपनी जिंदगी नूं अलविदा कह चुके हैं। इन्हां गल्लां सुन के नूर दी भी अखां विचों पानी आउणा शुरू हो गया। करन भी नूर दे गल लग लग के रोण लग पिया ते रोंदा होया ये कह रहा सी कि नूर असी दोवें उन्हां दोवां नूं नहीं बचा सके यार, ये भाणा भी हुणे ही वरतना सी। इन्हे नूं उन्हां दोनां दोस्तां दे घर वाले भी उस हस्पताल विच पुज गए। नूर अते करन ने फोन उत्ते उन्हां दे घरदिआं नूं उन्हां दी मौत बारे हले दस्सिया नहीं सी। नूर करन नूं कहण लगा, भरावा जेकर उन्हां दे घरदिआं नूं दसना भी है तां तूं सिर्फ उन्हां दे पिता नूं इस गल बारे दसी। उन्हां दे सारे घरदिआं नूं बाद विच दस दवांगा क्योंकि हस्पताल विच इस गल दा पता होण करके रौला ना पै जावे। फिर करन ने दोने दोस्तां दे पितावां इस होनी बारे दस दिता। उधर उसके दोस्त भी घर विच इकल्ले इकल्ले पुत्तर सन। दोवां दे एक एक भैण भी सी। नूर अते करन तो उन्हां परिवारां दा दुख देख के झल्लिया नहीं जा रहा सी। नूर करमों अते करन आपस विच गल्लां कर रहे सी कि यार हुण उन्हां दे परिवारां दे चिराग बुझ गए हन। उन्हां दियां मावां दियां सदरां भी तहस नहस हो गईयां हन। भरी जवानी दे पिछों दो पुत्रां दी लाश हस्पताल विच पई सी। नूर अते करन हरे गल ही कर रहे सी कि हस्पताल विच पुलिस भी पहुंच गई। ये सब कुछ देख के नूर अते करन दा दिल भी दहल गया। सोचन लग पए कि पुलिस नूं किसने दस दिता यार। करमों ने जद पुलिस नूं वेख्या तां उस विचारी दी मूँह नूर वल हो गया ते अखां विच पानी आ गया ते मन ही मन विच डर रही सी कि पुलिस वाले नूर नूं ही ना चुक लैण। करन नूर अते करमों दे दिमाग विच मानसिक तनाव वधदा जा रहा सी। इंज लग रहा सी जिवें कोई ज्वालामुखी फटन वाली होवे ते दूजे पासों करमों दे पेकियां विच उसदी मां दी लाश पई हुई करमों दा इंतजार कर रही सी। करमों मन ही मन विच बहुत वड्डी दुविधा परेशानी विच पै चुकी सी ते सोच रही सी
कि मैं कित्थे जावां कित्थे ना जावां, क्योंकि उसके नेड़े नूर जख्मी होया पिया सी। इस मामले बारे जानकारी लैण वास्ते पुलिस भी हस्पताल विच पहुंच चुकी सी। चारे पासियों घिरी हुई करमो ने नूर नाल गल करनी शुरू कीती अते करमो ने नूर नूं पुछया कि तुसीं दसो जी, मैं कित्थे जावां ते कित्थे ना जावां। नूर ने करमो दियां अखां पूंझदे हुए कहा, कमलिए एवें किते पागल ना हो जावें, तू रो रो के। पहलां तां तू रोना बंद कर, तू पहलां ही बहुत दुख भोग के आई है। तू मेरी फिक्र ना कर, मैं इत्थे सब कुछ संभाल लेना है। अपने पेके जा ते मम्मी जी दे संस्कार विच शामिल हो जा के। जदों ये लफ्ज़ करमो ने नूर दे सुने, करमो ने नूर नूं घुट के जफ्फी पा लई ते कहण लगी कि मैं हुण तैनूं नहीं खोना चाहुंदी, क्योंकि इत्थे पुलिस भी आ चुकी आ। उन्हां ने पता नहीं तुहाडे तो की पुछना शुरू कर देना। मेरा तां अंदरों कलेजा कढ़िया जा रहा है ते मैं बस ये फैसला नहीं कर पा रही मैं तुहाडे कोलों जावां कि ना जावां। जदों करमो अपना मुख मोड़ के वेखदी आ तां एक लंबा लंजा थाणेदार दो पुलिसियां दे नाल उन्हां वल नूं वाधा आ रहा है। ये सारा कुछ वेख के करमो होर भी डर जाती है ते नूर दे हत्थ नूं घुट के फड़ लैंदी है ते नूर दे मित्र करन दे भी साह सुक रहे हुंदे हन। पता नहीं किद्दां दा वरताओ साडे नाल होवेगा हुण, मन विच ये सोच रहा हुंदा है। तद थाणेदार सब तो पहलां आके नूर दा हाल चाल पुछना शुरू कर दिंदा है ते बाद विच जिन्ना भी हादसा इन्हां चार मित्रां नाल वापरिया उस बारे जानकारी लैणी शुरू कर दिंदा है। ये सब देख के करमो दे साहां विच साह आउंदे हन ते ओह थोड़ी जही बेफिक्री हो जाती है ते मन ही मन विच सोचण लग जाती है कि शुक्र है परमात्मा तेरा कि अजे तक अजिहा कुछ नहीं वापरिया जो मैं अपने दिमाग विच सोच रही सी। ते थाणेदार सारे बयान लैके उत्थों चलिया जाता है ते फिर करन ते नूर नूं भी थोड़ी राहत मिल जाती है। दूजे पासे करमो दी मां दा संस्कार दा समा नेड़े आ रहा सी। करमो करन नूं आखदी है कि वीरे जल्दी तो जल्दी चलण दी खेचल करो, क्योंकि मेरे पेकियां तो बहुत ज़्यादा फोन आउण लग पए ने मेरे भरा दे। तदे ही करन ते करमो मोटरसाइकिल उत्ते बैठ के मां दे संस्कार दे लई चल पैंदे हन। कुछ घंटियां दे सफ़र तो बाद ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮੋ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਮੋ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਦੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰਮੋ ਨੇ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਦੱਸ ਭਲਾ। फिर वीर ने करमो नूं घर दे अंदर लै जा के बैड उत्ते बिठा दिता ते पानी पीण बारे आख्या तां करमो ने बिना बोले सिर नूं हिला के ना कर दित्ती। 2 दिन हो गए सी करमो ने रोटी नूं मूँह भी नहीं लाया सी। इन्ने नूं नूर दा फोन आ गया करमो नूं। करमो दा इन्ना माड़ा हाल हो चुकिया सी, रो रो के उसने नूर दा फोन भी नहीं चुकिया। फिर माँ दा संस्कार करन दा वेला आ गया। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮੋ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਗਈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਈ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੀ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਰਮੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਮੋ ਦੇ ਭਰਾ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮੋ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਰਥੀ ਉੱਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਮੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੂਰ, ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਆ। ਚੱਲ ਉੱਠ ਪੁੱਤ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨੂਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। 3-4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਝੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ, ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ? ਨੂਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਕਰ ਸਦਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਨੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨੂਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰ ਦਾ ਮਾਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨੂਰ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨੂਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਡਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਿਬੇੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਰ ਨੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪਈ
ਤਾਂ ਨੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਮੇਥੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਨੂਰ ਨੇ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਨੂਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਆਂਦਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੂਰ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨੂਰ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਇੱਕ ਆਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਰਮੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੇ ਭੈਣੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਮੋਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮੋਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂਰ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਮੋਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਨੂਰ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੜਖੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾਂ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਬਚੇ। ਤਦੇ ਹੀ ਨੂਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 2 ਵਾਰ ਗਿਰਦੇ ਗਿਰਦੇ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਦ ਹੀ ਨੂਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਝੱਖੜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
कि उन्हां दोनां दे कपड़े बुरी तरह नाल भिज जांदे हन, जिस नाल अचानक ही एक बहुत वड्डा सफेदा आन के बस अड्डे दे छोटे जिहे कमरे उत्ते आन के धड़म जिहे डिगदा है तां नूर दी माँ दी एकदम जान जही निकल जांदी है ते उस कमरे दी एक इट निकल के अचानक ही नूर दे माँ दे सिर विच वजदी है। जदों नूर अपनी माँ नूं एकदम सिर फड़दे हुए वेखदा है तां उस दे अंदरों धाह जही निकल जांदी है ते ओ विचारा सोचदा है कि हुण करां तां की करां। बाहर मींह ते झक्खड़ चल रहा है, उसकी माँ अपना सिर फड़ के बैठी है। नूर बेचारा फिर भी हिम्मत नहीं हारदा, वो अपनी पग उतारदा है ते उस विचों थोड़ा जिहा कपड़ा पाड़ के माँ दे सिर उत्ते बंन दिंदा है जिथों खून आउणा शुरू हो गया सी। फिर झक्खड़ तूफान हौली हौली रुक जाता है पर बूंदाबांदी हले भी हो रही हुंदी आ। नूर अपना फैसला बदल लैंदा है, वो करमों दे कोल जाण दी बजाय वापस अपने पिंड जाण लई मजबूर हो जाता है। फिर नूर अपनी माँ नूं दोवें पासे पैर करके मोटरसाइकिल उत्ते बिठा लैंदा है ते माँ दे सिर दा इलाज करवाउण वास्ते वो सीधा अपने नेड़े पैंदे शहर वल हो तुरदा है। रास्ते विच अपनी माँ नूं कह रहा हुंदा है। बाकी दी कहानी कल दे वीडियो च जारी रखांगे जी। नावल पूरा सुनन दे लई वीडियो नूं लाइक ते चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ जी। धन्नवाद जी।